домло барои чӣ мана мо гуфта гузаштем ҳозир навакак аз сураи моида низ ёдрас шудед ва барои чӣ насрониҳо ё худ масеҳиҳо исо ва модарашро ибодат мекунанд ё карданд? оё исо алайҳиссалом ба ин амр карда буд ё аз куҷо ин пайдо шудана ҳамин ибодатҳо? аслан пайғамбарҳо хеле ки Аллоҳ таоло гуфт ки ва ма арсална мин расулин, ҳар як пайғамбаре ки мо фиристонидем онҳо ба мардум мегуфтанд ки ан иъбудуллоҳа, Аллоҳ таолоро ягона парастиш кунед, ба Аллоҳ таоло чизе ва касеро шарик набиёред. тамоми пайғамбарҳо ба ҳамин калима даъват карданд, ба калимаи ла илаҳа иллаллоҳ, ғайри Аллоҳ таоло дига маъбуди барҳақ нест. ҳама ба ҳамин даъват кард. ҳазрати исо алайҳиссалоту вассалом аз ҷумла ба ҳамин даъват кард. бинобар рӯзи қиёмат Аллоҳ таоло мегӯяд ки ва из қала Аллоҳу я Иса ибна Марьям анта қулта линнаси иттахидуни ва умми илаҳайни мин дуниллаҳ. эй Исо писари Марьям, бубинед аз сабаби он ки падар надорам ба модарашон нисбат дода мешавад. аслан одам ба модараш нисбат дода намешавад магарам шахсе ки аз зино ба дунё омадааст. касе аз зино наъузу биллоҳ ба дунё биёяд, вай бояд ба падараш нисбат дода нашавад, ба модараш нисбат дода мешавад. аммо ҳазрати Исо ки бидуни падар Аллоҳ таоло ишонро ҳамчун барои изҳори қудрат ва қувваташ ва бузургиш ҳазрати Исо алайҳиссалоту вассаломро бидуни падар ба дунё овард, ино ба модарашон нисбат дода шуданд. эй Исо писари Марьям, ҳатто дар каломи поки Аллоҳ таоло аанта қулта линнаси иттахидуни ва умми илаҳайни мин дуниллаҳ, магар ту гуфти ба мардум ки ману модарамро ибодат кунед ҷуза Аллоҳ, яъне Аллоҳро монда ману модарамро ибодат кун гуфта ту гуфти ба мардум. Аллоҳ таоло ҳазрати Исоро мепурсад, қола субҳанак, ҳазрати Исо мумкин ту пок ҳастӣ парвардигоро, эй Аллоҳ ту пок ҳастӣ, ма якуну ли ан aqula ма лайса ли биҳақ, ман ҳаққи ин сухана гуфтана надорам, ман он чизе ки ҳақ надорам гуфтанаша онша намегум. ин кунту қултуҳу фақат алимта, агар гуфта бошам ту донисти аллакай, агар рафту ман ҳамин гуфта бошам ту медони. ин кунту қултуҳу фақат алимта таъламу ма фи нафси вала аъламу ма фи нафси, он чизе ки дар нафси ман аст, дар қарорати қалби ман аст ту медонӣ, ман намедонам он чизе ки ту медонӣ. иннака антал алламул ғуйб, ту донандаи ғайбҳо ҳастӣ. ма қулту лаҳум илла ма амартани биҳ, ман ба онҳо ҳеҷ чизе нагуфтам магар он чизе ки ту амр кардӣ. фақат фармонҳои туро расонидам. ан иъбудуллоҳа робби ва роббакум, Аллоҳро ибодат кунед, парвардигори ман, парвардигори шумо. ва кунту алайҳим шаҳидан ма кунту фиҳим, вақте ки ман дар байни онҳо будам, ман шоҳид будам ба ин гапҳо. فلما توفیتنی، وقتی که مرا گرفتی از نزد آنها، کنت انت رقیب علیهم، تو خودت رقیب بودی، ناظر بودی، حاضر بودی، از احوال آنها باخبر بودی و انت علی کل شیء شهید، تو به همه چیز شاهد هستی. یعنی که این دلیل از قرآن برای آن که عیسی علیه السلام هیچگاه به این چیز امر نکرد. لیکن بعد اینکه حضرت عیسی برداشته شدند، یک یهودی دینی نصرانیت را نفاقاً و همچون زندقی قبول کرد. یعنی نه از روی اینکه از یهودیت به نصرانیت گذشت، نه، همچون برای افسادی و ویران کردن دینی نصرانیت که دینی سماوی هست و اینا دشمن یهود بودن. امروز میبینید که ظاهراً یهود و نصرانی با همدیگر دشمن شدن علیه مسلمان ها، لیکن اینا اصلا به همدیگر دشمن هستن. یعنی اصلا باید دشمنی نکنن، لیکن اینا دشمنی کردن. یهودها با نصرانی ها دشمنی کردن، چون که پیغمبراشون دعوا میکنن. شاید در پایان گویم حضرت عیسی یهودی ها اعتقاد دارن که ما کشتیم، گفتن ما چارمیخ کردیم میگن، و این نصرانی ها هم قبول کردن، برای همین کریست میکنن، صلیب میمونن، یعنی که گویا حضرت عیسی کشته شده باشه. این هم عقیده باطلی نصرانی ها و یهودی ها هست که اینا همین اعتقاد دارن. خلاصه بولیس، این آدم بعد نامش بولیس کرد، یا یهودی بود، دین نصرانیت قبول کرد، با مقصد ویران کردن دین نصرانیت از خودش عبادت ظاهر کرد.
در نزد مردم پرهیزگاری، عبادت و بندگی، پاکی، بعد امر معروف، نهی منکر، رسانیدن شریعت در نزد مردم آبرو پیدا کرد. بعد آهسته آهسته حضرت عیسی را در تعریف و توصیف غلو میکرد، یعنی زیاده روی میکرد. وقتی که حضرت عیسی را تعریف میکرد نصرانی ها خرسند میشدن، چون که پیغمبرشون همیشه در وصف حضرت عیسی گپ میزد. کم کم غلو کرده بالاخره گفت که این پسری الله، گفته همین عقیده جاری کرد. چه خیلی که همین عقیده عیناً در بین مسلمان ها عبدالله ابن سبعی یهودی، اینم یهودی هست، ظاهرا اسلام قبول کرد نه باطنا. او یهودی بود، در زمان حضرت عثمان دین قبول کرد، اومد خودش مسلمان اعلام کرد. اینم از خودش عبادت اظهار کرد، چون که مردم آدم عابد دوست می‌داره، با وی اعتقاد میکنن. از خودش عبادت اظهار کرد، امر معروف علنا کرد، حتی خطاگی های عثمان به نظر خودش، به زعم خودش این خطاگی گفته در نزد مردم میگفت، گویا که به مردم نصیحتگر است، گویا که به مردم مشفق و دلسوز است. و بالاخره کارهاش نتیجه داد. حضرت عثمان به قتل رسانید، مسلمان های به فرقه ها تقسیم کرد که رافضی ها فرزندای همین عبدالله ابن سبعی یهودی هستند. این در آمد، این یهودی به دین اسلام در آمد، تا اینکه مسلمان های اوجه علاقه معلوم بود که این دین اسلام با شمشیر نیست و نابود کرده نمیشد. یهودها حاضر هم در دنیا کم هستند نسبت نصرانی ها. بنابراین نصرانیت هم ویران کردن طریق خوبش، به دین نصرانیت یک نفری دانشمند آنها در آمد و از داخل دین ویران کرد. این چیزی که امروز در نصرانی ها میبینید از خوردن خوک مثلا، همش آثاری بدی همون بولیس است. او گفت که ما وظیفه دار نیستیم که تورات اطاعت کنیم. اصلا در تورات گوشت خوک حرام است. اصلا حضرت عیسی با شریعتی آمدن که مکمل کننده شریعتی تورات بود. هر چیزی که در تورات است به نصرانی های هم دخل دارد. حضرت موسی مکمل کننده تورات بودن. این خیلی که آمده تورات بیکار کرده باشن. حضرت عیسی مکمل حضرت عیسی بله. حضرت عیسی با پر کردن تورات آمدن، یعنی به تورات عمل میکردن و در تورات گوشت خوک حرام است. بنابراین یهودی های دیندار گوشت خوک نمیخورن. خب بدینش شاید خورد، خیلی که مسلمانی بدین میخورد. مسلمانی بدین به معنای آن آدمی که خودش مسلمان میگه، یعنی در قطار مسلمان ها خودش حساب میکنه، یگان عملی اسلام نمیکنه، مسلمان نیست تو، لیکن به خودش مسلمان میگه. ما هم از همین لحاظ گفته ایستادیم، یعنی که از یهودایی که به یهودیت عمل نمیکنه لیکن خودش یهودی میگه گوشت خوک شاید خورد. خیلی که مسلمان ها اونایی که دعوای اسلام دارن گوشت خوک میخورن، لیکن نصرانی ها دیندارهاش هم گوشت خوک میخورن، چون که اینها در دین نصرانیتی پاک نیستن، در دین همون بولیس یهودی هستن. و آمده گفت که گوشت خوک برای شما حلال است، یعنی اون کتابی اطعمه‌ای که در تورات آمده است شما اونو پیروی نکنید، تا شما وظیفه دار نیستید که پیروی از تورات کنید، گوشت خوک خوردن گرید. بنابراین نصرانی ها پرهیز نمیکنن از خوردن گوشت خوک، از حلال خوردن از حرام پرهیز نمیکنن نصرانی ها، همه چیه میخورن. اما یهودی ها نه، یهودی ها رفته از مسجد گوشت حلال میخریدن. در بعضی کشورها شاهد شدیم. خلاصه این اومد دینی مسیحیت ویران کند. گفت که همین به مسیح اعتقاد کنید که پسری الله هست، بس دیگه یگان عمل نکنید. گفت خود مرجعه های که دین اسلام ویران کردن، یعنی لا اله الا الله گوید شما هیچی در کار نه، اما نامعقولیه کردن گرید، یگان عملی صالح نکنید جنت می‌دارید. گفتن مرجعه هایی که اینا هم اصلا ساخت دشمنای اسلام است. این همین کار کرد. بنابراین این آدم با نام بولیس، نامش دیگر کرد بعد نصرانیت قبول کردن، همین آدم یعنی همین عقیده های باطل در بین نصرانی ها رواج داد و این از جانب یهودی ها دستگیری میشد و دینی مسیحیت با همین برباد داد این آدم. یعنی امر از جانب خود عیسی علیه السلام نبود، یعنی شما را گوش کردیم. اون امر نبود، برعکس در آیات قرآن را شما گفته گذاشتید، برعکس عیسی علیه السلام
روز قیامت بر ضد آنهایی که میگویند عیسی پسر خداست، یعنی بازم